नमस्कार, जय जगन्नाथ। श्री 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 मानधातांकर स्वतंत्र उआस नथिला। रायबणिया दुर्गरे नर उत्कल देशर समस्त खंडाधिपतिंक नर एहिपरि। रायबणिया दुर्ग प्राचीन विशालता एवं दृढ़तारे उत्कल देशरे समस्त दुर्गर शीर्ष स्थानीय। दुर्ग मध्यरे लक्ष्य पाइक रही बाहर शत्रु सहित युद्ध करि पारिबे। चतुर्दिगरे मांकड़ा पथर गुंथा प्रशस्त उच्च प्राचीर देहरे भांडी कटा। सेही भांडी बाटे भीतर पाइक माने बहिस्थ शत्रुप्रति अस्त्र प्रयोग करि पारंती। बाहरर निक्षिप्त अस्त्र सेमानंक देहरे लागिब नाही। गड़ बहिर्भाग चतुर्दिगरे भ्रमण करिबा पई प्राचीर मूलरे प्रशस्त परिष्कृत मार्ग उतारे अनच्युत आड़िया बा कांथी उपर तल बाउंस मरुचा। कांथी मूलरे गड़खाई। एही गड़खाई सर्वदा जलरे पूर्ण थाए। दुर्ग को प्रवेश करिबा निमंते सिंहद्वार सम्मुख किछि दूररे परीक्षा उपरे गोटिए काष्टर सेतु निर्मित। सेही सेतुटी एपरी कौशल निर्मित जे सहजरे अपसारित एवं पुनर्बार संयोजित होई पारे। प्राचीर चारिकोणरे चारि गोटा गोलाकार बुरुज मध्यरे बाहर तीन दिग को मुह करी तीन गोटा लेखाएं तोप स्थापित अछि। बुरुज मध्यरे 20 जन गोलंदाज रही तोप चलाई पारंती। सिंहद्वार दुई पाखरे विशाल बपु विकटाकार शिल्प कौशलर निदर्शन स्वरूप दुई गोटा पाषाण सिंह। सेही सिंह को लगी दुई पाखरे विशालकाय खड़ियाल परी दुई गोटा प्रकांड तोप बाहर को मुह करी पड़ी अछि। चतुर्दिग प्राचीररू किछि दूर भितर को उआस कांथी। एही कांथी मध्य उणा नुहे। दुर्ग प्राचीर देहरे अनेक स्थान रे घाटी अछि। पालिया पाइक माने दिवारात्र पहरा देई थांती। सेमानंक दृष्टि भितर को पड़े नाही। सिंहद्वार को लगी भितर को उआसटी 3 प्रस्थ। सिंहद्वार प्राचीर को लगी दुई गोटा बड़ बड़ घर। एही दुई घर नाना रूप अस्त्र रे परिपूर्ण। एहा ही दुर्गर अस्त्रागार। सेही घर उतारे अगणा चारि पाखरे घर। दक्षिण पाख बड़ मेला घरे मानधातांकर बाहर बीजे दरबार। द्वितीय प्रस्थ को जीवा द्वार रे पाइक पहरा। द्वितीय प्रस्थ मझी अगणा चतुर्दिगरे घर। अधिकांश सर घर। छामु पांजिया उआस पांजिया मानंक कचेरी घर एवं प्रशस्त घरटी मानधातांकर निरोल दरबार घर। एहिठारे श्री छामु सर्वदा विजे थांती। विशेष दिन विशेष घटनारे श्री छामु बाहर दरबार को विजे करती। तृतीय प्रस्थ राणी हंसपुर। एही प्रस्थ को जीवाकू दुई गोटा द्वार। प्रथम द्वार रे बुढ़ा पढ़ियारी। द्वितीय द्वार रे पोइली पहरा। राणी हंसपुर मध्यरे अनेक घर। सेथि मध्यरु आग दलाणिया बड़ बड़ 3 गोटा घरे श्री छामुंक पहड़ ठा बीजे भीतर बीजे समस्त कार्य चले। रायबणिया दुर्ग सहित दुर्गाधिपतिंक गौरव उत्कल खंडरे ख्याति लाभ करिथिला। उपयुक्त दुर्गरे उपयुक्त लोक आधिपत्य स्थापन करिथिले। केवल गोटिए विषय रे अभाव थिला। जगन्यंता जगदीश्वर निरवच्छिन्न सुख काहारी अदृष्टरे लेखि नाहंती। धन जन स्वास्थ्य आधिपत्य ख्याति कौनसी गोटिए प्रकारर अभाव हेले मानव दुखी। आंभ मानक मानधाता अद्वितीय भाग्यवंत लोक। सुगठित बपु सुस्थ शरीर सर्व प्रकार अस्त्र चालना एवं हस्ती अश्व आरोहण विषय रे बाछिबाकू लोक नाही। अतुल संपत्ति निरंकुश आधिपत्य अनिंद्य निष्कलंक चरित्र मानव वांछित सर्व प्रकार ऐश्वर्य प्रतुल। गोटिए दुख विशेष दुख वंशधरर अभाव। एही अतुल संपत्ति भोग करिबा निमंते पछकू केही नाही। मानव समस्त जीवन रे बहु आयसोपार्जित समस्त संपत्ति जहा हस्तरे समर्पण करी पृथ्वीरु विदाय ग्रहण करी आपना को धन्य मने करे। नितांत मानवद्वेषी परश्री कातर लोक मध्य धन मान विद्या बुद्धि रे जाहाकू आपना ठारू श्रेष्ठतर देखिले तपस्यार फल दयामय प्रभुंक प्रदत्त पुंजीकृत कल्याण बोली ज्ञान कले अधिक कौन। जार विदन मात्र दर्शन रे मानव समस्त दुख विस्तृत हो जाए। जहाँ पाई मानव आपना प्रियतम प्राण मध्य विसर्जन करने को प्रस्तुत सेही पुत्र जार नाही। मानव वांछित सर्वेश्वर लाभ करथिले मध्य से दुखी। जेउ घरे पुत्र नाही से घर शून्य।
ଯେମନ୍ତ କି ଚନ୍ଦ୍ରହୀନ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ, ଯେମନ୍ତ କି ପୁଷ୍ପହୀନ ଉଦ୍ୟାନ, ଯେମନ୍ତ କି ଗନ୍ଧହୀନ ପୁଷ୍ପ, ଯେମନ୍ତ କି ନେତ୍ରହୀନ ଲାବଣ୍ୟ। ବେଦବାଦ୍ୟ ଆତ୍ମବୌମ୍ ପୁତ୍ରନାମାସି, ଏହା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ନାହିଁ। ଅନେକ ନରପତି ଆତ୍ମକୃତ ଅପରାଧ ହେତୁ ହୀନବଂଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାନଧାତାଙ୍କୁ ସେପରି କିଛି ଦୋଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇସ୍ତୃତ ଚରିତ୍ରବାନ ଏପରି ଏକ ପତ୍ନୀବ୍ରତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିତାନ୍ତ ବିରଳ। ତଥାପି ସେ ନିଃସନ୍ତାନ। ବିଧାତାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ବିଧାନର ମର୍ମଭେଦ କରିବା ମାନବର ସାଧ୍ୟାତୀତ। ତେବେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ଆପେ ଆପଣାର ଭାଗ୍ୟ ନିନ୍ଦୁକ ନଥିଲେ। ସେଥିର କାରଣ ମହାଦେବୀଙ୍କର ସୁମଧୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ମହାଦେବୀ ମାନଧାତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସହଧର୍ମିଣୀ। ଫୁଲ ଦେଇ ଫଳ ଦେଇ ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉପାଧି ମହାଦେବୀ ବା ମହାଦେଇ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗୁଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମହାଦେବୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ଧର ନାମ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପରି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିଲା। ରାୟବଣିଆ ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପାଠକ, ନାନା ଶ୍ରେଣୀ, ନାନା ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟା, ନାନା ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଜନ ଅଢ଼ାଇ ପଣରୁ ଊଣା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ମାନଧାତାଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିରଳ। ସମସ୍ତେ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଖଟଣୀ ପରିଜନ। ମାନନୀୟା ପୂଜନୀୟା ମହାଦେବୀଙ୍କ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ କି ପୋଇଲି ବୋଲାଯିବ? ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କଥା, ନାମରେ ସେମାନେ ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମହାଦେବୀଙ୍କ ସମୟ ଅପ୍ରତୁଳ ହୁଏ। କିଏ ଖାଇଲା, କିଏ ଉପାସ ରହିଲା, କିଏ ରୁଷି ବସିଛି, କାହାର ଲୁଗା ନାହିଁ, କାହାର ଔଷଧ ଲୋଡ଼ା, କିଏ କାହା ସହିତ କଳି କଲା, ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଦିନ ଯାଏ। ମହାଦେବୀ ବଂଶଚିତା ପଦଚିତା ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେ। ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମାନବ ପ୍ରଣତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ମହାଦେବୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିଲା। ଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ। ତାଙ୍କ ପରି ଦାନଶୀଳା ଦୟାବତୀ ପରୋପକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତରେ ଦୁର୍ଲଭ। ମହାଦେବୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବିହୀନା। ହିନ୍ଦୁ କୁଳରେ ତତ୍ୱାରୀ ବଂଶତ୍ ବୟସ୍କା ରମଣୀ ବୃଦ୍ଧା ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣନୀୟା। କୌଣସି ଦୁରାକାକ୍ଷିଣୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ଏପରି ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ କାମନାରେ ବାରବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମହାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ସେପରି ଭାବ ଉଦିତ ହେବାର କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ପରିଜନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସେବାକୁ ସେ ଜୀବନର ବ୍ରତ ବୋଲି ମଣୁଥିଲେ। ଓଷା ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ହିନ୍ଦୁ କୁଳରେ ନୈମିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ସାବିତ୍ରୀ ନାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରି ପ୍ରହରରେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ 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 ମାନଧାତାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରି ବିଜେ ପୂର୍ବେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶୁଣାଏ। କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗାଦିରେ ଭୋଗ ଦେଇ ଆଳତି କରି ଚାଲିଯାଏ। ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଦାସୀପଲ ସହିତ ଅଳିଆ ଏବଂ କଳିର କେମନ୍ତ ଗୋଟାଏ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ପରି ଜଣାଯାଏ। ମାତ୍ର ମହାଦେବୀଙ୍କ ଶାସନ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁରୁ ଏହି ସାଧାରଣ ନିୟମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। କଦାଚିତ୍ ପରିଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି କନ୍ଦଳ ହୋଇପଡ଼େ। ମହାଦେବୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବା ମାତ୍ରକେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କଳି ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ସବୁ କଳି ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ମହାଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ କର୍କଶ କଥା କେହି କେବେ ଶୁଣିନାହିଁ। କ୍ରୋଧର ନାନା କାରଣ ଦିବ୍ୟମାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୟରେ ଆପଣା ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି କରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ମହାଦେବୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଆସର ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଦେଖନ୍ତି। କାହାରି ଦୁଆରେ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆପେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଠାଟା ଧରି ଓଳେଇ ବସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଠା ସାର ହୁଏ। ଆଉ 4 ଜଣ ପଡ଼ି ଛାଞ୍ଚୁଣି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଓଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ୍ରୁଟିକାରିଣୀ ଆପଣାକୁ ଆପେ ଶଙ୍କିଯାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଛିତ ହୁଏ। ପରିଜନମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷେଇ। କେଉଁ ଘରେ 4-5 ଜଣଙ୍କର ଏକା ରୋଷେଇ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଲିପାପୋଛା, ଦୁଆରେ ଝୋଟି। ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲିପାପୋଛା ଏବଂ ଝୋଟି ଦେବା ବିଧି। ନିଷ୍କର୍ମା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୟତାନ ଆପଣା କାମରେ ଲଗାଏ। ମହାଦେବୀ ଏ କଥାଟା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆପେ ଯେମିତି ନିରଳାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖଟଣି ବଣ୍ଟା ଥିଲା। ପଡ଼ି ସକାଶେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଧାନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ଧାନ କୁଟି ନେବାର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ଓପର ଅଳି ବୃଦ୍ଧାମାନେ ତୁଳସୀ କଣ୍ଠିଟି ଧରି ପୁରାଣ ଶୁଣି ବସନ୍ତି। ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ଅଗଣାରେ ପୁରାଣ ପାଠ ହୁଏ। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡିଆଣୀ ନାନୀ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ।
ଫୁଲ ତୋଳିବା, ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା, ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପିତ ଥିଲା। 2-4ଟି ଟୋକି ମାଳି ଗୁନ୍ଥି ବସିଲେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଗୀତ ଶିଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ପଡ଼େ। ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ସୁନିୟମରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ମହାଦେବୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ଶାସନ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ମାୟା, ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା। ପରିଜନମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାତା ରୂପେ ଦେବୀ ରୂପେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ବା ତାଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ରାଣୀହଂସପୁର ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ, ଚାରିପାଖ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବସା, ଚାରିପାଖରେ ପଥର ବନ୍ଧା ଘାଟ, ପ୍ରତି ଘାଟ 2 ପାଖରେ 2 ଗୋଟା ପଥର ବନ୍ଧା ତୁଳସୀ ଚଉରା, ଘାଟ 2 ପାଖରେ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଗଛ, ପୋଖରୀ ଆଡ଼ି 4 ପାଖରେ ମଲ୍ଲି, ଜାଇ, ଜୁଇ, ବାଖର, ଛୁରିଅନା, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, କରବୀର, ଅଶୋକ, ସେବତୀ, ନିଆଳି, କୁନ୍ଦ, କାମଦ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପବୃକ୍ଷ ସୂତାଧରି ପରି ଲମ୍ବା ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଫୁଲର କ୍ଷୁଦ୍ର ତୋଟା ଥିଲା। ଦେବପୂଜା ନିମନ୍ତେ ନାରୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ନିଅନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମହାଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ। କେହି ପାଣି ନ ପାଇଲା ପ୍ରତିଦିନ ତନଖି କରନ୍ତି। ଗଛ ମୂଳରେ ଅଳିଆଟିଏ ବା ଘାସଟିଏ ରହେ ନାହିଁ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପରିଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଥିଲା। ମହାଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଗଛକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖୁଥିଲେ। ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ 4 ଗୋଟି ଦେଉଳ। ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ, ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ, ବ୍ରହ୍ମା, କାର୍ତ୍ତିକ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଖ୍ୟାତ ନାମା ଅନେକ ଦେବ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଘାଟରେ ମହାଦେବୀଙ୍କ ମାଜଣା ପଢ଼େ। ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ସାରନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ଦର୍ଶନ, ଚରଣଦୋକ ସେବା ଏବଂ ଧଣ୍ଡା ଲାଗି ହୋଇ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ନିଜେ ମହାଦେବୀଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ପୋଷା ଥିଲେ। ପରିଜନ ବିଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ାଇବା ସକାଶେ ସାରି ଶୁଆ ବଣି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ପୋଷିଥିଲେ। ପୋଷା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ାଇବା, ପରିଜନମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଆଳାପ, ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସାଧାରଣ କଥା ସମସ୍ତ ମିଶି ଉଆସ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଦା ତରଙ୍ଗିଣୀ, ବିଚି, ବିକ୍ଷେପ, ଜାତ, କଳକଳ ନାଦବତ୍ ଗୋଟିଏ ବିମିଶ୍ର ନାଦ ବାହାରି ସ୍ଥିର ବାୟୁ ରାଶିକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥାଏ। ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଲୋକର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। 6ଷଷ୍ଠୀତମ ବୟସ୍କ ପଢ଼ିଆରୀମାନେ ଭିତର ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ମାନଧାତାଙ୍କ ଭିତର ନୀତି, ଠା ସଜା, ସେଜପଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ସମାପ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ମହାଦେବୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ମାନଧାତାଙ୍କ ଠା ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବୀଙ୍କର ଜଳସ୍ପର୍ଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହି ଠା ସଜର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ମାତ୍ର ସେବା କରନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ମାନଧାତାଙ୍କର ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ ହୋଇନଥାଏ ତାହା ପ୍ରାୟ ଠା ଗୋଟାଳୀଙ୍କର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହୁଏ। ମହାଦେବୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁନଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ନିତାନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାନଧାତାଙ୍କ ବିଶେଷ ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ 2-3 ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ପଦ ସେବା ନ କରି ପହଡ଼କୁ ବିଜେ କରୁନଥିଲେ। ମହାଦେବୀଙ୍କର ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରେ ଅଚଳ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଏପରି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରେ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ, ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ପତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ପତି ଜ୍ଞାନ, ପତି ଇଷ୍ଟଦେବତା, ପତି ଜପମନ୍ତ୍ର, ପତିଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ପରି ମଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେବସେବା, ପତି ହିତକାମନାରେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରଖୁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦାସୀ। ରାଣୀହଂସପୁର ପରିଷ୍କୃତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିଜେ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏତିକି ବୋଲାଯାଇପାରେ, ମହାଦେବୀ ଆପଣାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧ୍ରୁବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକାରୀ। ନିର୍ମଳ ନିଷ୍କଳ ସରଳ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ମାନଧାତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ। ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଖ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ସଯତ୍ନ ଥିବାରୁ ଉଭୟେ
ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି କହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ଯେ ଏହି ରାଜଦମ୍ପତି ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଏକ ପ୍ରାଣ ଏକ ମନ ଥିଲେ। ଏପରି ଶାନ୍ତି, ଏପରି ଦେବବାଞ୍ଛିତ ସୁଖ, ଏପରି ପବିତ୍ର ଭାବ, ଆଧିପତ୍ୟଜାତ କାମନା ବଳି, ସର୍ବପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେବ୍ୟ, ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ଥଳୀ, ସର୍ବପ୍ରକାର କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ରାଜ ଅନ୍ତପୁରରେ ସଚରାଚର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟବତୀ ଗୁଣବତୀ ଶାନ୍ତିମୟୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ହେତୁରୁ ମାନଧାତାଙ୍କର ଅନ୍ତପୁର ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ଅପତ୍ୟାଭାବଜନିତ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅବସର ପାଉନଥିଲେ।